حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور سارے جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ایک ایک جنتی کو اس کا جہنم کے اندر مقرر شدہ ٹھکانہ اللہ ضرور دکھائیں گے۔ ہر جنتی کو اللہ اس کا جہنم کے اندر مقرر شدہ ٹھکانہ ضرور دکھائیں گے، اور اللہ اسے جب ٹھکانہ دکھائیں گے تو اللہ اسے کہیں گے کہ اگر عمل بد کرتا نا تو پھر تیرا یہ ٹھکانہ تھا، اگر عمل بد کرتا، برے عمل کرتا، پھر تیرا یہ ٹھکانہ تھا۔ پھر وہ وہاں شکر کرے گا، مولا تیرا شکر ہے کہ میں نے اچھے عمل کیے اور اچھے اعمال کی وجہ سے میں جنت کے اس ٹھکانے کا مستحق بنا۔ چونکہ حدیث کے اندر آتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا کہ ہر بندے کے دو ٹھکانے ہیں، دونوں جگہ پہ، جنت میں بھی جہنم کے اندر بھی۔ پھر چاہے وہ اچھے اعمال کر کے جنت کا ٹھکانہ حاصل کر لے، چاہے برے اعمال اختیار کر کے وہ جہنم والا ٹھکانہ اختیار کر لے۔ بالکل اسی طریقے سے امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ ہر جہنمی کو اللہ اس کا جنت میں مقرر شدہ ٹھکانہ دکھائیں گے، اور اللہ اس سے کہیں گے اگر تو اپنا عقیدہ درست کرتا، اگر تو اچھے اعمال کرتا تو آج تیرا یہ ٹھکانہ تھا۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جہنم میں بڑی حسرت کریں گے، کاش کاش کہ دنیا کی زندگی کے اندر ہم انبیاء کی تعلیمات کو اپناتے اور شیاطین اور اس کی ذریت سے اپنے آپ کو بچاتے۔ آج ہمیں جہنم کے اس ٹھکانے پر نہ ہونا ہوتا، آج ہمیں جنت کے اس ٹھکانے پر ہونا ہوتا جو اللہ نے ہمارے لیے وہاں بھی رکھا تھا۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، سارے جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، سارے جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ پھر اللہ اپنا قدم جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ یہ کیوں ڈالیں گے؟ جہنم کہہ رہی ہوگی کہ اور بھی ہیں، اور بھی ہیں، اور بھی ہیں، جبکہ سارے انسان جہنم کے اندر جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد بھی جہنم چیخ رہی ہوگی، کوئی اور ہے، کوئی اور ہے۔ پھر اللہ اس کے اندر اپنا قدم ڈالیں گے۔ یہ جو قرآن کے اندر کے جملے آتے ہیں، اللہ کا ہاتھ، ید اللہ ہے، یا اللہ کے قدم، اللہ تو جسم سے پاک ہے، اللہ کا تو کوئی جسم نہیں ہے، تو یہ جس طرح اللہ کی مرضی ہے ہماری مرضی بھی ہوئی ہے، اس پر ایمان لے کر آنا یہ متشابہات میں سے ہے۔ تو جب اللہ جہنم کے اندر قدم رکھیں گے، جہنم بالکل خاموش ہو جائے گی، حالانکہ جہنم کے اندر اور جگہ بھی باقی ہوگی۔ اسی طریقے سے جنت میں بھی بڑی جگہ باقی ہوگی، بڑی جگہ باقی ہوگی جنت میں، سارے جنتی چلے جائیں گے۔ جبکہ حدیث کے اندر آتا ہے، بالکل جو آخری جنتی جہنم سے نکل کر گناہ کی سزائیں پا کر جب آئے گا نا، تو اللہ اسے پتہ ہے کتنی جنت کا مالک بنائیں گے، اس دنیا کے رقبے سے 10 گنا بڑا رقبہ ہوگا۔ وہ کہے گا مولا میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ اللہ کہے گا میرا بندہ میں تو مذاق کرنے سے پاک ہوں، یہ ہم نے تیرے مقدر کے اندر لکھ دیا ہے، تو اپنے گناہوں کی سزا پا کے آ گیا ہے، تو نے انبیاء کی تعلیمات کو جانا اور اس کے مطابق اپنا نظریہ تو نے قائم رکھا، گناہ تو اس سے ہوگے وہ الگ بات ہے، لیکن تیرا نظریہ وہی تھا جو انبیاء کی تعلیمات تھی، جو قرآن کا نظریہ تھا، تیرا وہی نظریہ تھا۔ گناہ ہے تو ہم نے گناہوں کو صاف کر کے، جیسے وہ سنیارا وہ سونے کو کتنے پانی سے نکالتا ہے، بھٹیوں سے نکالتا ہے، اس کے بعد پھر وہ پاک صاف ہو کے سونا بنتا ہے۔ اللہ ایسے ہر بندے کو سونا بنا کے جنت کے اندر داخل کریں گے۔ پھر اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے
999 जहन्नुमी हैं, 999 जहन्नुमी हैं। घबरा जाएंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जब इमामुल अंबिया ने ये हदीस बयान की, ये इरशाद फरमाया सहाबा के सामने कि मखलूक आदम में 999 जहन्नुमी हैं और एक जन्नती होगा। सहाबा परेशान हो गए। इमामुल अंबिया ने फरमाया परेशान ना होना, ये 999 याजूज माजूज में से होंगे और एक तुम में से होगा। याजूज माजूज भी ये औलाद आदम है, ये भी औलाद आदम है, हजरत आदम की। लेकिन ये आम इंसानों के मुकाबले में कितने हैं? एक बंदा हो तो 1000 ये हैं, इतने ज़्यादा हैं, 1000 ये हैं। अब दुनिया में कितने इंसान हैं? 7 अरब इंसान हैं, तो वो कितने होंगे? 9 गुना ज़्यादा उन्हें ज़रब दे दे, वो कितने होंगे? 7 अरब इंसान हैं, वो भी इसी ज़मीन के अंदर आबाद हैं और वे क़यामत में अल्लाह उन्हें बाहर निकालेगा। तो फिर सहाबाए किराम को ज़रा तसल्ली हुई। इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया जब सारे जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, सारे जहन्नुमी जहन्नुम के अंदर चले जाएंगे, ये तो 50,000 साल का दिन होगा, ये 50,000 साल का दिन होगा। यहाँ फिर सहाबा घबराए। फरमाया मोमिन के लिए ये दिन ऐसे गुजर जाएगा जैसे एक नमाज का वक्त गुजरता है। मोमिन के लिए वो 50,000 साला दिन ऐसे गुजरेगा जैसे एक नमाज का वक्त गुजरता है। फिर इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया कि जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नुमी जहन्नुम के अंदर चले जाएंगे। दरमियान में एक दीवार होगी, अल्लाह एक मेंढे को लेकर आएंगे, फिर एक मुनादी ऐलान करेगा, पुकारने वाला पुकारेगा। अहले जन्नत भी सर उठा के उसे देखेंगे और अहले जहन्नुम भी सर उठा के उसे देखेंगे। अल्लाह दोनों से पूछेगा जानते हो ये क्या है? जन्नती भी कहेंगे मौला ये मौत है, जहन्नुमी भी कहेंगे मौला ये मौत है। फिर एक फरिश्ता उस मौत को ज़िबा कर देगा। इमामुल अंबिया ने फरमाया अगर जन्नतियों के मुकद्दर में अल्लाह ने हमेशा 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 की जिंदगी न लिखी होती, उस वक्त जन्नती खुशी की वजह से मर जाते। लेकिन चूंकि मौत को मौत आ गई है, खुशी इतनी होगी, इतनी खुशी होगी कि उसकी इंतहा कोई नहीं होगी। आपने फरमाया जहन्नमियों के मुकद्दर में अगर अल्लाह ने अबदुल आबाद न लिखा होता, उस मौत को देखकर वो वहीं मर जाते। लेकिन चूंकि मौत को मौत आ जाएगी, कुरान ने जहाँ भी अहले जन्नत का जिक्र किया या अहले जहन्नम का जिक्र किया, सैकड़ों मरतबा कुरान ने ये जुमला इस्तेमाल किया खालिदीन फीहा अबदा, खालिदीन फीहा अबदा। जन्नत में जाने वाला हमेशा हमेशा के लिए और जहन्नुम के अंदर जाने वाला भी हमेशा हमेशा के लिए। वो हमेशा हमेशा में कौन होंगे? काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, जी ताहरिये, ये सारी मखलूक हमेशा हमेशा के लिए होगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो दुनिया का वक्त हमें दिया है, ये बड़ा कीमती वक्त है, बड़ा कीमती वक्त है। आज हम रोज़ाना देख रहे हैं खरबपत्ती लोग जा रहे हैं हमसे, पैसा सारा यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, फिर जिधर जा रहे हैं उधर से वापस भी नहीं आना, फिर जाना ही जाना है, फिर आगे का रास्ता है, फिर पीछे का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए दुनिया की तो कोई इंतहा नहीं है, जितनी कमा सकते हैं कमाएं, हलाल, उसकी कोई हद नहीं है, हमें खुली इजाज़त है, लेकिन हलाल। फिर उसमें अल्लाह का हक, फिर उसमें अल्लाह की मखलूक का हक, ये दे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर हमने सिर्फ दुनिया के पीछे ध्यान दे दिया, दुनिया के माल और दौलत के पीछे, ना हलाल देखा, ना हराम देखा, ना जायज़ देखा, ना नाजायज़ देखा, फिर यहाँ सुकून नहीं आ सकता है, यहाँ सुकून नहीं आ सकता है। और अगर सुकून किसी मार्केट से मिलता ना, तो आज बड़ी दुनिया खरीद लेती, बड़ी दुनिया खरीद लेती। ये किसी मार्केट से नहीं मिलता है। दुनिया की किसी मार्केट से लोग सुकून हासिल करने के लिए शराब का सहारा ले रहे हैं, लोग सुकून हासिल करने के लिए जी हज़ारों किस्म के नशे इस वक्त मार्केट के अंदर घूम रहे हैं, उनका सहारा ले रहे हैं, गोलियों का सहारा ले रहे हैं। पर फिर जब होश आती है ना, तो पहले से 100 गुना ज़्यादा उनकी परेशानी में इजाफा होता है। अल्लाह कहते हैं जी अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार, यहाँ का सुकून अगर चाहिए तो वो अल्लाह की मोहब्बत के अंदर है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु
فرمائے